Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 19 février. À une actualité, le président de la République Ahmed à l'occasion de la journée nationale du Shahid et le 10e anniversaire du populaire. Nous écoutons une décision annoncée par le chef de l'État dans quelques instants. Zone d'ombre, mettre l'accent sur un monde rural productif pour le développement local, une orientation mise en avant par le chargé de mission à la présidence de la République en visite à Al-Rouat. La journée nationale du Shahid célébrée par les Algériens à l'étranger, recueillement et évocation étaient au rendez-vous hier au consulat d'Algérie à Créteil. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République Ahmed Tebboune s'est adressé hier à la nation à l'occasion de la journée nationale du Shahid et le 2e anniversaire du Hirak populaire. Dans son discours, le président a annoncé plusieurs décisions importantes, faisant état d'autres à venir dans le cadre du changement radical revendiqué par le peuple. Le président de la République a annoncé la dissolution de l'Assemblée populaire nationale et l'organisation d'élections législatives anticipées. On l'écoute. قررت باش نحل المجلس الشعبي الوطني الحالي وسنمر مباشرة من بعد إلى انتخابات اللي تكون خالية من المال سواء كان فاسد وغير فاسد، تفتح أبوابها للشباب. وقلت أن الشباب باش يكون عنده ضلع ويكون عنده وزنه السياسي لازم يقتحم المؤسسات السياسية. اقتحام المؤسسات السياسية يجيب تشجيع ومساعدة منا. وقلت أن الشباب اليوم اللي يبغي يكونوا أهل القرار السياسي في المجلس الشعبي الوطني وغير المجلس الشعبي احنا نساعدوهم. الحملة الانتخابية نتكلفوا بجزء كبير منها، وهذه الكيفية نكونوا بدينا نغيروا في الدم جديد بالنسبة للدولة وأجهزة الدولة والبرلمان. هذا إن شاء الله هو يكون أعين ولسان الشعب بصفة عامة، لأنه ما يكونش عليه حتى تكون في حتى شكوك. والبرلمان هذا سينتخب والمراقبة تكون من طرف الهيئة المستقلة. إذن ما هوش لا رؤساء البلديات ولا السادة الولاة ولا اللي نظموا هذه الانتخابات. انتخابات تنظمهم الهيئة المستقلة اللي مستقلة لنفسها بنفسها، حتى رئيس الجمهورية ما يقدرش يتدخل في خدمته. إذن نحاول بكل الوسائل باش ما يبقى حتى شك في مؤسساتنا. Le président de la République a également annoncé un remaniement ministériel dans les prochaines 48 heures. أنا عارف وسامع الانتقادات اللي يبديها المواطن عن حق بأن ربما النية حسنة ولكن التطبيق في الميدان ناقص، سواء من السلطة المحلية أو من بعض قطاعات في الحكومة. أنا سامع النداء نتاعكم، ولذا قررت أن على 48 ساعة أقصاها يكون فيه تعديل حكومي سأعلن عليه غدا أو بعد غد، يشمل القطاعات التي يشعر المواطن ونشعر احنا كذلك بنقص في تأديتها لمهامها وفي حل مشاكل المواطن. Et à la veille du 2e anniversaire du Hirak Beni, le président de la République a décidé d'une grâce présidentielle au profit, entre autres, d'une trentaine de détenus jugés définitivement. On l'écoute. قلائل تكون الذكرى الثانية للمسيرات التي نفتخر بها للحراك
الأصيل المبارك اللي نفتخر به واللي أبهر كل الدول كل الشعوب، واللي انقذ الجزائر من مأساة كانت باش تدخل فيها، انقذ، وبالأخص لما تقبل الانتخابات بكل روح سلمية. إذن احنا ما دامنا على أيامات فقط من إحياء ذكرى ثانية للحراك المبارك الأصيل، أنا خديت قرار ومضيت مرسوم تاع عفو رئاسي لمجموعة من الناس معتقلين حوالي 30 واحد، حكم عليهم نهائيا ويصدر في حقهم عفو رئاسي، وناس اخرين لم يحكم عليهم بعد ولا هما عاد في التحريات. المجموع بين 55 و 60 فرد إن شاء الله ابتداء من هذه الليلة ولا غدا يلتحقون بعائلتهم. Et toujours lors de son discours, le président de la République Ahmed Tebboune a dévoilé l'ouverture d'ateliers pour la mise en place de mécanismes juridiques portant installation du Conseil supérieur de la jeunesse, la création de la Cour constitutionnelle et l'Observatoire national pour la société civile. نصرت أمس واليوم ورشات تطبيقا للدستور الجديد، واعتقد أننا على أسبوع فقط يكون عندنا النص الأول اللي يسمح لنا بتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني، l'Observatoire national de la société civile. فتحنا ورشة أخرى أعتقد أن من على 15 يوم 20 يوم ربما يكون عندنا النصوص النهائية اللي تسمح لنا بتنصيب المجلس الأعلى للشباب كذلك باش يتنظم وياخذ صلاحياته دستوريا. هذه الورشات اللي سرعنا تنصيبها، مثل الورشة لخلق المحكمة الدستورية، يصبح المجلس الدستوري يعني يتحول إلى محكمة دستورية بصلاحيات أخرى وعدد آخر إلى آخره. Évoquant la commémoration de la journée nationale du Shahid, le chef de l'État a rappelé les sacrifices des Shuhada pour une Algérie indépendante gérée par ses enfants. Je vous invite à écouter le président de la République, Ahmed Tebboune. ورانا مع بعض في ذكرى لا تقل أهمية، بل هي أهم منا كلنا، ألا وهو يوم الشهيد. وما أدراك ما الشهيد؟ ضحوا بالنفس والنفيس واستشهدوا لأن أعيش، وضحوا بكل ما لديهم بعائلاتهم وأرواحهم حتى تعيش الجزائر مستقلة تسير من طرف أبنائها. وهو درس اليوم لما نرى أن بعض الجزائريين بثمن بخيس يريدون بيع وشراء في هذا الوطن المفدى. وبودي كذلك أن أشكركم جزيل الشكر على مشاركتكم ومرافقتي في كل الورشات اللي فتحناها مع بعض. فتحنا عدة ورشات ربما ما كان لاش نسردها كلها، ولكن أكبرها هو بداية العهدة بتغيير الأساليب وتغيير السلوك. ثانيا التكفل أحسن الاجتماعي، وبالأخص تكفل بكل الجزائريين اللي كانوا محرومين لمدة سنوات وسنوات ولا واحد كان يدافع عليهم.
Voilà pour le discours du président de la République Ahmed Tebboune à l'occasion de la journée nationale du Shahid et du 2e anniversaire du Hirak populaire. Un discours très suivi par les Algériens. Voici quelques réactions. الخطاب هذا جاء في وقته انه رفع معنويات الشعب، زيد لبى نداءات كثيره للناس فيما يخص البرلمان اللي ما عجبهمش بزاف. جاء الوقت تاعو انه حلوا قرارات سياديه، خاصه ثاني بالنسبه كي نهضروا على الشباب، انه كان هنا المجلس الاعلى اعلن عليه المجلس الاعلى للشباب، وان المرصد الوطني للمجتمع المدني. المجتمع المدني الرئيس كي جا ركز عليه بزاف، خاصه الديمقراطيه التشاركيه، وهنا راه يكون شريك فعال صح في صنع القرار. الخطاب يخلق يزيد الثقه اللي بين رئيس الجمهوريه وبين الشعب. القرارات مثلا كما تغيير الحكومه شفناها باللي فات في ظروف يعني جد صعيبه، ولكن التغيير كان لازم يكون تغيير يعني كنظره عامه وشامله. المجلس الاعلى للشباب نتمنى انه يكون مجلس اعلى للشباب صح، يعني اللي يكونوا فيه شباب يعني من خير ابناء الوطن. نثمنوا قرارات رئيس الجمهوريه في خطابه اليوم للامه، واللي جاء تلبيه لمطالب الحراك، وخاصه القرارات انها اطلاق سراح بعض المعتقلين، الراي وحل البرلمان، اللي ان شاء الله نتمناو انه يكون كاين برلمان شاب بكل شفافيه. الشيء الثاني نثمنوا المجلس الاعلى للشباب والمرصد الوطني للمجتمع المدني. ثمن جل القرارات التي اتخذها السيد الرئيس اليوم، ابتداء من حل البرلمان الى انشاء مجلس الاعلى للشباب الى انشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني. ثمنوا خطاب السيد رئيس الجمهوريه اللي حقيقه كانت قرارات مهمه وجات في وقتها، يعني حق تاخرت بسبب الجائحه، ولكن نظن انها الوقت اللي جات راهي تنفع. نظن قرارات صائبه خاصه في حل المجلس، وقرار انشاء المجلس الاعلى للشباب اللي يعاون ان شاء الله يكون دفعه جيده للشباب ويمكن لهم من طرح المقترحات تاعهم. بالنسبه للمرصد الوطني للمجتمع المدني يعني حتى هو قرار صعيب، بامكانه ان شاء الله يكون دافع لكل الولايات للتوصيل للمساهمه في التنميه المحليه للولايات ودفع عجله التنميه للامام. عنده برنامج مليح، واش اللي وعد الناس راه يطبق فيه، يحل البرلمان ويديروا انتخابات، وزاد عطى الفرصه لجان خارجين من الجامعه يترشحوا يدعمهم. الرئيس راهو يحل البرلمان هذا، والناس اللي راح تجي وتكون في البرلمان ان شاء الله يشرفوا المنصب تاعهم اللي يكون. الحل تاع البرلمان مليحه، دار حاجه مليحه راح يستعملها، راهم يدو يخدم لك يرحم والديك، يخدم 6 شهور، يخدم مده 6 شهور ومن بعد كينحيه ومن بعد كيولي توشي التقاعد تاعو 100%. وانا نخدم 32 سنه تعطيني 80%. هذا شكون اللي يضرب عليه؟ لازم البرلمان هو اللي يضرب على هذا الشيء، وان شاء الله احنا نطلبوا الخير للبلاد. ماذا بينا الرئيس راهو انتخب البارح، هضر حوايج مليح. Dans l'actualité, zone d'ombre, le chargé de mission à la présidence de la République en visite à l'Arwat, Brahim Rad, a mis l'accent sur un monde rural productif pour le développement des zones enclavées à Al-Bokhamis. Lors de sa visite d'inspection, le chargé de mission auprès de la présidence de la République, Brahim Rad, a tenu à réitérer tout l'intérêt accordé par les pouvoirs publics à l'amélioration du cadre de vie des habitants des zones d'ombre, comme ce fut le cas à l'Arwat, où il a procédé à la distribution de plusieurs ambulances équipées et engins destinés aux services d'hygiène et de nettoyage. Comme vous le voyez, tous les secteurs sont concernés. Le plus important est que le citoyen ressente l'intérêt qui lui est accordé pour améliorer ses conditions de vie. Bouzbir, localité relevant de la commune de Hassermel, a bénéficié quant à elle d'un important projet pour assurer l'alimentation de la population locale en eau potable, alors que l'Mtera Arsar al-Hiran a bénéficié de plusieurs projets de développement. Bouzbir est une région à forte densité de population, mais elle connaît un déficit en eau potable depuis des décennies. L'État a débloqué 30 milliards pour résoudre ce problème.
Pour les pouvoirs publics, le développement des zones reculées ou enclavées est une condition essentielle pour le décollage économique de ces régions, considérées comme un terreau favorable pour la diversification de l'économie nationale. Et nous commémorions hier la journée nationale du Shahid, une journée célébrée également par les Algériens à l'étranger. Exemple avec notre communauté à Paris où un programme spécial a été mis en place par le consulat d'Algérie à Créteil. Recueillement et évocation étaient au rendez-vous. Rafaf Belhouchet. Et au son de Youyou qui accompagnait les condamnés à mort le jour du grand sacrifice que fut célébrée la journée du Shahid au consulat d'Algérie à Créteil. À l'honneur, le Krelali, un centenaire et doyen des Moujahidines dans le Val d'Oise, entouré de ses camarades de lutte dont les pensées vont à leurs frères tombés sur le champ d'honneur. Trois générations ont été réunies pour célébrer cette journée commémorative dans une volonté de transmission de mémoire affichée par les autorités consulaires. Donc cette date intervient aussi dans un moment important, à la veille du Hirak béni, donc c'est un peu aussi une façon de trouver des passerelles entre le passé, le présent et l'avenir de notre patrie, où nous voulons construire une patrie, une nation où chacun retrouvera ses repères et tout le monde participera à cet effort de développement. Un devoir de transmission qui ne peut être accompli sans l'adhésion des générations post-indépendance. J'ai ma chère qui est ma Shahida. Son nom c'est le drapeau algérien. Et de parents, de mon père, de ma mère qui est toujours encore vivante. Elle est centenaire aussi. On a toujours servi notre pays avec amour, avec sacrifice. Et je pense que nos enfants, Inch'Allah, on a inculqué cette mission, la mission du sacrifice et du devoir. Je pense qu'il faudra faire justement des commémorations et à nous, dans les villes, des associations, de faire des vœux aux maires, par exemple, pour faire évoluer en fait l'histoire et puis en même temps faire reconnaître ce genre de dates dans les villes par le biais des commémorations comme ça. En fait. Un attachement au combat de libération nationale qui reste une valeur sûre pour les Algériens où qu'ils soient, même si la question des mémoires demeure un sujet de crispation dans le contexte politique interne à la France. Direction Skikda pour parler de ce grand chantier lancé par la Compagnie nationale des hydrocarbures. La Sonatrach a pour objectif d'accroître les capacités d'accostage des grands navires gaziers. Une partie du projet d'agrandissement et modernisation du port sera réceptionnée à la fin de l'année. Reportage de Abdelmajid Benrassi. C'est un véritable challenge que Sonatrach veut relever avec la réalisation de la nouvelle jetée du port pétrolier et gazier de Skikda. Et en point de mire, la possibilité de pouvoir aller vers le chargement de plus grands tankers et méthaniers, surtout en prévision de nouveaux contrats gaziers sur les marchés mondiaux. Les délais de réalisation qui étaient prévus étaient de 28 mois. Malheureusement, à cause des retards rencontrés à cause du Covid et quelques autres impondérables, il y aura probablement une extension du délai qui sera reportée jusqu'à le mois de juillet 2022 pour le total du projet. Mais nous avons décidé de prioriser la livraison de la jetée GNL pour la fin de l'année 2021. Le projet de Skikda a été initié en 2018 par Sonatrach en raison du besoin qui a été exprimé pour augmenter les capacités d'exportation de GNL. Et donc le processus d'appel d'offres a abouti en 2019 par la signature d'un contrat avec l'entrepreneur tchèque, un entrepreneur spécialisé en travaux maritimes et oil and gas. 4 postes de chargement sont à réaliser dans ce projet. Les plus importants, c'est le poste M3 qui sera dédié pour le chargement du gaz naturel liquéfié avec l'installation de 5 bras de chargement avec une capacité qui atteint 14 000 m3 et qui peut recevoir des navires de 220 000 m3. Ça va nous permettre de charger les plus grands méthaniers seulement en 16 heures. Aujourd'hui, Sonatrach veut relever ces défis et répondre à ses besoins en exportation vers les marchés nouveaux et surtout les marchés asiatiques. Et à côté de ce port, à côté de cette jetée, il y aura aussi une plateforme qui sera destinée uniquement à recevoir les conteneurs de marchandises.
Un projet gigantesque est donc lancé dans un chantier où sont engagées plus de 500 personnes venues de diverses entreprises, surtout nationales, pour un délai contractuel de 28 mois, mais déjà du retard pour des raisons objectives et surtout la pandémie du coronavirus. Explication. Projet extension du port pétrolier de Skikda a été confié à la China Harbour Engineering Company pour un montant de 53 milliards d'équivalent dinars. Ce projet, une fois réalisé, il va permettre l'optimisation de la production du complexe GNL, le mégatrain. La spécificité de ce projet est telle que 80% des travaux se passent dans la mer, sur un golfe, le golfe de Skikda, connu pour les puissants courants marins et son ouverture, sa grande ouverture. D'où la difficulté de la réalisation. D'où la difficulté de la réalisation. Nous avons essayé de maximiser l'apport de l'expertise algérienne et nous avons fait appel au laboratoire algérien d'études maritimes, qui est un laboratoire réputé et qui a assisté l'entrepreneur chinois afin de réaliser toutes les simulations maritimes qui sont nécessaires pour les études d'ingénierie. La fin de l'année 2021, c'est déjà demain et Sonatrach voudrait être au rendez-vous pour relever d'autres défis encore. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée à tous.